салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 27 майи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. ду тан аз ёрони наздики боқир таслим шуданд. талаби дидбони ҳуқуқи башар таъқиби эътирозгарон бас ва истифодаи силоҳ ба зидди онҳо таҳқиқ шавад. сутунмураи як ҷавони тоҷик дар сохтмоне дар канори Петербург шикаст. нашри видео аз ҷои ҳодиса ва номҳои ду тоҷикистонӣ дар Екатеринбург ҳалок шуда. дарёфти шаҳрвандии Русия боз осонтар мешавад, ба виҷа барои мутахассисони боистеъдод. ҳушдор, 27 ва 28 май дар Тоҷикистон борони сел ва жолаи сахт меборад ва куштори ҷангалбон дар Ашт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. созмони байналмилалии ҳомии ҳуқуқи инсон дидбони ҳуқуқи башар рӯзи 26 майи соли 2022 дар як изҳорот аз мақомоти Тоҷикистон хост ки таъқибу озодии эътирозгаронро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шарқи Тоҷикистон қатъ карда, то куҷо қонунӣ будани истифодаи беш аз зад нирӯ, аз ҷумла истифодаи силоҳи оташфишони ҷангӣ ба зидди эътирозгарон аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқро, ки боиси ҳалокати даҳҳо нафар ва сокинони осоишта шуд, ба таври мушикофона таҳқиқ кунанд. муҳаққиқи дидбони ҳуқуқи башар дар умури Осиёи марказӣ мегӯяд, шаҳрвандони Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҳуқуқи худ ба озодии баён ва гирдиҳамоӣ истифода бурда ба зидди поймол кардани ҳуқуқи худ эътироз карданд, вале пулис нисбат ба онҳо аз нирӯи беш аз зад истифода бурд. мақомоти Тоҷикистон бояд билофосила таъқиби эътирозгаронро бас карда, мавридҳои табиз нисбат ба онҳоро таҳқиқ ва алоқаро дар минтақа барқарор кунанд ва барои шаҳрвандон имкони дастрасӣ ба иттилоотро фароҳам биёранд. дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд, қатъи дастрасӣ ба интернет, ки дар ним соли охир инак бори дуюм дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз он истифода мебаранд, аҳолии ин вилоятро аз имкони алоқа бо хешовандонашон дар хориҷ ва бо дигар қисматҳои Тоҷикистон маҳкум кард. равъо бо рӯшон, ки аксари қурбонёни саркӯбҳои ахир аз ҳамин ноҳияанд, ҳамчунон хеле мушкил аст. мақомот аллакай беш аз 100 нафарро дар робита ба эътирозҳои ахир дастгир карданд. яке аз онҳо журналист Улфатхонум Маҳмадшоева аст, ки бар асоси моддаи 307 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба даъватҳо ба сарнагун кардани ҳукумат ҳам айбдор мешавад, вале мақомот то ҳол ягон далел дар робита ба ин иттиҳом ироҳа накарданд. дидбони ҳуқуқи башар эътирозҳои ахир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро яке аз нооромиҳои ҷиддитарин аз замони ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 меноманд. куштори мардум дар он солҳоро ин созмон қаблан покории қавмӣ ном карда буд. дидбони ҳуқуқи башар хотиррасон кардааст, ки сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон худро помирӣ мешуморанд ва аз бақияи аҳолии Тоҷикистон аз лиҳози забон, фарҳанг ва дини худ фарқ мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқ меафзоянд, ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар даврони шӯравӣ низ мақоми мухтор дошт, ки ин мақоми худро баъди ҷанги шаҳрвандӣ ҳам ҳифз кард. вале шикоятҳо дар бораи таъқиби помириҳо аз сӯи мақомоти Тоҷикистон, ки ба навбати худ лидерони Бадахшонро ба даст доштан дар аъмоли ҷиноӣ айбдор мекунанд, сабаби афзоиши ташаннуш дар ин қисмати Тоҷикистон шудааст. дабири кулли созмони милал Антонио Гутерриш низ рӯзи 20 май аз афзоиши ташаннуш дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон изҳори нигаронӣ кард ва тарафҳоро ба хештандорӣ даъват кард. сафоратҳои ғарбӣ ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқ низ аз душанбе хостанд, ки ҳуқуқи инсонро муроот кунанд. Синнат Султоналиева, муҳаққиқи дидбони ҳуқуқи башар, гуфт мақомоти Тоҷикистон масъули таъмини амният ва ҳимояти шаҳрвандони худ аз ҳар нав табиз ҳастанд. иддаҳо дар бораи истифодаи беш аз зад нирӯ ва таъқиби ҳадафмандонаи сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бояд ба таври билофосила таҳқиқ шуда, алоқа барқарор карда шавад ва ҳама гуна боздоштҳои худсарона ва таъқиботи додгоҳӣ бояд бас карда шавад. мақомоти Тоҷикистон ба ин изҳороти дидбони ҳуқуқи башар ҳанӯз посух надоданд. раёсати вазорати корҳои дохилаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи 27 майи соли 2022 дар саҳифааш дар Фейсбук бо нашри як гузориши видеои муфассали 7 дақиқагӣ хабар дод, ки ду тан аз ёрони наздики Муҳаммадбоқир Муҳаммадбоқиров аз ҷумла ҷияни ӯ дар пайи кушта шудани ин лидери ғайрирасмии вилоят ба таври ихтиёрӣ ба мақомот ҳозир шуда, раёсати вазорати корҳои дохила гуфт сокинони маҳаллаи Хоруғи Боло Ақназаров Ақназар Алиназарович
سال تولدش 1992 از ماه ینور سال 2022 و شعبانوف جمشید شوکرجانوویچ سال تولدش 1984 از ماه مای سال 2021 برای جنایت‌های چون حمله به کارمندان مقامات، اوباشی و ممانعت به عدالت سعودی تحت جستجو قرار داشته ولی در پشت باقر پنهان شده از حاضر شدن به مقامات سرکشی میکردند. میلیسای بدخشان گفت که این دو نفر در نتیجه بردن کارهای فرماندهی خود را به مقامات سپردند. در گزارش آنها از کرده خود اظهار پشیمانی کرده بیان دادند که باقر آنها را به صادر کردن این جنایت‌ها وادار میکرد. در چه شرایط به دست آمدن این اعترافات از زبان شعبانوف و اقنظروف روشن نیست، ولی در ویدیوی نشر شده در چهره اقنظروف نشانه‌های لطوکوب دیده می شود و هم معلوم می شود که هر دو اعتراف خود را از روی کاغذ خوانده ایستادند و از بس که متن برای آنها به زبان ادبی نوشته شده بود، اقنظروف و شعبانوف بسیاری از جمله‌های برایشان نوشته شده را به مشکلی قرائت می‌کردند. به خصوص اقنظروف سخت معلوم می‌شد که چگونه به متن در اکران نوشته شده نگاه می‌کند. اما در میلیسای ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند که اقنظروف و شعبانوف بدون یگان نوع بدرفتاری و زورآوری و مجبورکنی اعتراف گناه کردند. درباره چگونه دستگیر شدن اقنظروف و شعبانوف نیز معلومات داده نشده است، ولی قبلا خبرها آمده بودند که روز 25 مای کارمندان مقامات وارد محله برخورد شده سپردن یاران باقر از جمله نفر با نسب ناصر علیف را طلب کردند. ساکنان آن وقت خبر دادند که نمایندگان مقامات هشدار دادند که اگر یاران باقر خود را نسپارند در محله برخورخ گفتگو به خانه به خانه راه اندازی خواهد شد. باقر که او را مقامات تشکیل کننده و رهبر اساسی اعتراضهای اخیر در خاروخ و روشان مینامند، نیمه دوم روز 22 مای به طور مرموز در محله برخورخ کشته شد. در جریان سرکوب اعتراضهای اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان به حساب سازمان ملل بیش از 40 نفر کشته شدند. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو به ضد اعتراضگران ایدار میکنند. ساکنان نویه روشن میگویند نیروهای قدرتی بالای ازدحام بی سلاح آتش کشیدند. لیانید کلاشنیکوف رئیس کمیته دومای دولتی روسیه عاید به مسائل اسنگ، اوراسیا و رابطه ها با هموطنان خبر داد که ترتیب گرفتن شهروندی روسیه برای با چند گروه شهروندان خارجی آسان‌تر کرده شده. برنامه پرسلین نیز تغییر می‌یابد. قرار است دومای دولتی قانون‌های نو را در این بابت تیر ماه سال جاری قبول کند. در برنامه پرسلین از این به بعد به داوطلبان کوچیدن به روسیه اجازه داده خواهد شد تا منطقه را که می‌خواهند به آنجا بکوچند خودشان انتخاب کنند. تا کنون به کدام منطقه کوچانیدن داوطلبان را مقامات روسیه مقرر می‌کردند. همین طور به برنامه دولتی پرسلین اکنون 9 منطقه دیگر از جمله جمهوری‌های قفقاز شمالی، اینها داغستان، چچنستان، انگوشستان، اسیته شمالی، الانیا، قرچای و چرکس، ادیگه، همچنین قلمقستان و کومی همراه کرده می‌شوند. کلاشنیکوف گفت همین طور دانشجویان خارجی که دانشگاه‌های روسیه را با بهای خوب و اعلی ختم می‌کنند بر اساس توصیه دانشگاه‌ها می‌توانند تقریباً به صورت اتوماتیک صاحب شهروندی روسیه شوند. بر این پایه به 3 قانون فدرالی تیر ماه سال جاری تغییرات وارد کرده می شود. بر اساس یکی از آنها دانشجویان خارجی اعلیخوان دانشگاه دولتی مسکو و دانشگاه‌های دولتی سنت پترزبورگ همچنین دانشگاه‌های فدرالی می توانند برای انجام تحصیل برای دریافت شهروندی عریضه بدهند و بدون مشکل صاحب شهروندی روسیه شوند. یک هدف این تصمیم اگر جلب متخصصان با استعداد به روسیه باشد، هدف دیگر حل بحران کاهش اهالی در این کشور است. لیانید کلاشنیکوف گفت به همه وضع دموگرافی در کشور معلوم است و طور پرزیدنت ولادیمیر پوتین تاکید کرد این وضع را به سوی بهبود میتوان از جمله از حساب برگردانیدن هموطنان عوض کرد. از این رو ما طرح فرمان پرزیدنت درباره وارد کردن تغییرات به قانون‌های را تهیه کردیم که کوچانیدن عائله‌های سرفرزند را در اولویت قرار می‌دهد. تنها در سال 2021 بیش از 130,000 نفر از زادگان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند، یعنی به حساب میانه هر روز قریب 300 نفر شهروندی تاجیکستان را به شهروندی روس عوض می‌کنند. بنا به حساب‌های غیر رسمی شماره تاجیک‌هایی که شهروند روسیه شدند از 1 میلیون نفر گذشته است و این روند همچنان بی‌ایست ادامه دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کنسولخانه تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ روسیه خبر علاقت دو شهروند تاجیکستان را تصدیق و نام آنها را نشر کرد. دلیرجان تورقلوف 27 ساله
نسیم جان اشمرودوف 33 ساله هر دو از دهه گلستان جماعت دهمای نویه جبال ولایت سوخت در شمال تاجیکستان. این دو جوان 26 مای سال 2022 وقتی که در قبط 32 در یک ساختمان ناتمام در کوچه مسکوفسکایا در مرکز شهر اکاترینبورگ کار میکردند، بر اثر ناگهان کنده شدن گهواره به زمین افتادند. گفته می شود بعد افتیدن از چنین بلندی آنها شانس زنده ماندن نداشتند. رهبریت شرکت ساختمانی برای انتقال جسدها به تاجیکستان و حل مسائل دیگر کمک رسانیده ایستاده است. در حال حاضر برادر یکی از هلاک شدگان در اکاترینبورگ است. خویشاوندان مرد دوم هلاک شده باید امروز 27 مای از مسکو بیایند. خبر دادند در کنسولخانه به خبرگزاری از پلیوس. در همین حال نشریه‌های محلی ویدیوی اجرای حادثه را نشر کردند. بنا به اطلاع این نشریه، دو مهاجر تاجیک در قبط 32 بنا در درون گهواره دو کسه کار میکردند، ولی بند گهواره از یک طرف کنده شده است و هر دو به زمین سر و زیر شدند. گهواره به سبب باری از می و ریزی داشتنش چپه شده است. این را کارگران آن ساختمان گفتند. خبر داده نشریه‌های محلی، شعبه تفتیشاتی نویه لنین اکاترینبورگ در رابطه با این حادثه بر اساس قسم 3 ماده 216 کودکس جنایتی روسیه با اتهام ویران کردن قاعده‌های بی خطری هنگام انجام کارهای ساختمانی که از بی احتیاطی سبب مرگ 2 نفر شده است پرونده جنایتی گشوده است. تفتیشات ادامه دارد. یک مهاجر از تاجیکستان در ساختمان یک شرکت گاز در حدود جمعیت باغداری سستراریچ در منطقه بلاوستروف نویه فسیوالوشسکی در شمال شهر سنت پترزبورگ روسیه تا میانش زیر بار شغل مانده ستون موره شکسته است. خبرگزاری اپراتیو پریکریتی خبر داد که روز 25 مای سال 2022 تخمینا ساعت 15:00 دقیقه یک جوان 26 ساله زاده تاجیکستان را با جراحت ستون موره و شکستن ستون موره از قسمت میانش در بیمارستان به نام الیزاوتا شهر پترزبورگ بستری کردند. وضع او را طبیبان میانه وزنین ارزیابی میکنند. این مهاجر تاجیک به طبیبان گفته است که از بی احتیاطی خودش زیر شغل مانده است. از اول هفته جاری این علاقه سومین فلاکت وزنین در جای کار مهاجران تاجیک در روسیه است. دو حادثه ناخوش اول متاسفانه با مرگ 3 جوان تاجیک انجام یافت. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا قریب نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار عائله‌هایشان به خارج و اساساً به روسیه میروند. هر سال در روسیه 2000 مهاجر تاجیک به علت‌های مختلف میمیرند. یعنی به حساب میانه هر روز تا 3 مهاجر تاجیک در این ملک مسافری ترک این دنیا میکنند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست، صدمه‌ها و بیماری‌های گوناگون از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود. اکثر مهاجران تاجیک که در غریبی میمیرند در عین جوانی جوانمرگ میشوند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور به توجه ساکنان و مهمانان مملکت میرساند که روزهای 27 و 28 مای سال 2022 در تاجیکستان هوای نامساعد در نظر داشته شده است. بنا به پیشبینی هواشناسان شب 27 و 28 مای در بعضی منطقه ها باران سیل و ژوله میبارد. هنگام بارش در بعضی ناحیه‌ها شمال با سرعت 17-22 متر ثانیه میوزد. در بعضی ناحیه‌های تابع جمهوری و ولایت ختلان خاکبارش نیز پیشگویی شده است. دمای هوا روزانه تا 6-8 درجه کاهش می‌یابد. در این روزها در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی تابع مرکز ولایت سوخت و ختلان هواشناسان آمدن سیل‌ها را نیز پیش بینی می‌کنند. روزهای 27-28 مای سال 2022 احتمال بالاروی سطح آب در رودخانه‌هایی که از طریق قسم جنوب قطارکوه‌های ایثار عبور می‌کنند و دریاهای زرافشان، وخش، اسفره، یوخسو، قزلسو وجود دارد. در این رابطه کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان و مهمانان کشور توصیه می‌دهد که در این روزها از رفتن به ساحل دریاها و دیگر مخزن‌های آبی خودداری نمایند. سفرهای بی ضرورت با راه‌های کوهی و سیاحی نیز مصلحت نیست. غیر از این از اهالی خواهش کرده می شود که قبل از آغاز بارانی‌های پرشدت جویبار و سیل‌راه‌ها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند تا آب مجرای خود را به سمت خانه و حولی‌ها و کشتزاران دیگر نکند. این چنین روز 26 مای سال 2022 ساعت 9:25 دقیقه مدیر مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادها به نوبتداری ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه خبر داد که در ناحیه اسماعیل سامانی خیابان رودکی در نزد بنای رقم 145 یک درخت چنار در حالت صدموی قرار دارد. بعد دریافت خبر دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست ساعت 9:30 دقیقه به جای حادثه سفربر کرده شده. بعد 4.5 ساعت تلاش ها ساعت 15:08 دقیقه حالت به عمل آمده را
برطرف کردند. حادثه تلفات جانی و خسارات دیگری نداشت. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد. صبح بر وقت 4 مای تخمینا ساعت 5 در یک راه کویی در موضع اچقنسوی دامنکوی قرمه در نزد دهه دولونه جماعت میرآباد نویه اشت رهگذران جسد اعظم سلطانوف جنگلبان خواجگی جنگل این نویه را با علامت‌های مرگ مجبوری یافتند. تشخیص نشان داد که ساکن 53 ساله شهر شیدان را به چند ضرب سنگ و قسمت پیشانه و فرق سر که باعث شکستن کوسه‌خانه سر جنگلبان شده است کشتند. به گروه فوری و تفتیشاتی میسر شد که باعث گرم در یک مدت کوتاه این جنایت را کشوده گمانبر ساکن دهه دولونه ارماقوف مهردین سال تولدش 1992 را دستگیر کنند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در یک گزارش که توسط برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی نشر شد خبر داد که ارماقوف در جریان بازپرسی دست داشتنش در قتل جنگلبان اعتراف کرده گفته است که همان روز بین آنها بحث تنده سر زد و از بس که با یکدیگر به اتفاق آمدن نتوانستند او اعظم سلطانوف را با سنگ زده کشته است. موردین ارماقوف نقل کرده است که جنگلبان آن روز 9 گاو ساکنان دهه دولونه از جمله 2 گاو خود او را برای به زمین باغ درآمدنشان بازداشت کرد. میخواست نسبت به صاحبان این گاوها سند یعنی پروتکل ترتیب دهد. ارماقوف از سلطانوف خواسته است که گاوهای او را پس بدهد، ولی بنا به بیانات ارماقوف جنگلبان این را رد کرد. او را دشنامه قبی داده است و او به خشم آمده با سنگ به جنگلبان هجوم کرده است. به ضد ارماقوف بر اساس قسم 3 ماده 102 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی که از بی‌احتیاطی باعث مرگ جبری دیده شده است پرونده جنایتی گشوده او را به حبس پیشکی گرفتند و ارماقوف بر اساس این بند قانون از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.